Zaman hayır olsun. GRT kanalında programa Gagauzya gün günden sizinle onun götürücüsü Людмила Novak. Programın misafirleri bugün Gagauzya Halk Topluluğu'nun deputatı, Gagauz Patriotik Devlet Berlin başı, Gagauz Halk Parti'nin başı Nikolay Harlampievich Dodoglu. Nikolay Harlampievich zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. Hem Gagauz Halk Parti'nin başının yardımcısı, cümle aktivisti Ivan Fedorovich Klitschek. Ivan Fedorovich zaman hayır olsun. Zaman hayır olsun. İsterim başlama programım bu önemli bir işten politika uğrunda. Hangisi bizde Gagauzya'da dil çoktan oldu. Hepsi bilir ama kim bilmiyor bugün anlayacak. Hani bizde Gagauzya'da kuruldu ilk Gagauz Partiyası, Gagauz Halk Partiyası. Buyurun anladın ne kadar uzun da yol hani kurma bu parti, ne kadar zorluk vardı mı yoktu mu, neden başladınız hem de niye bugünkü güne geldiniz? Nikolay Harlampievich buyurun anladın bu önemli bir iş için Gagauzlara deyin. Çok sağ olun. Çok zorluklar ileride bizde. Ama isterim söylemeye bir iyi işten bir hafta geri bizim siyasetimiz geçti. Yani biz kurduk bizim partimizi. Bu hafta topladık hepsi paket, hepsi nasıl lazım dokumentleri hani götürme registrasyona. Ama bu haftada da bizde oldu çok öyle bir önemli işlerimiz. Geçti şampiyonatlar, güreş şampiyonatları. Gençlerde de, büyüklerinde de. İsterim bundan çıkartma. Hani bizim prezidentin yardımcısı Ivan İkizli yendi o şampiyonat Moldova'da oldu ilk. April'de gidecek Avrupa Şampiyonası'na. Bizim şirketimiz, bizim parti şirketimiz çıkıdır bundan hani bizim yakın adamlarımız şirketler hani yenerler. Yenimlikten çıkıdır bizim bu partimiz. Bu çok güzel. Bu iş biz kurduk niçin? Zem söylerim hani Gagauzya'da 30 yıl biz beklersken bu parti lazımdı kurulması, o lazımdı olsun. Ama kanunlar öyleydiler hani biz partimizi yapamadık. 18 rayonlarda toplama oyları 4000 kişi. Şimdi değişti kanunlar. Şimdi lazım 1000 oy, 1300 dil olsun. Hani bu parti kurma. Şimdi biz Gagauzya bizim oylarımızla, bizim insanlarımızla kendimiz varınca kurma bizim partiyi, bizim Gagauzya insanlarla. Onun için biz gittik bu işten. Önce yaptık 3 öyle bir masa yanına toplandı. Hepsi politikler, Gagauz politikler de biz konuştuk. Lazım bu, dil lazım bu. Ben size söyleme hani bunu biz bir yapmazsak biz Gagauzya'yı kaybedeceğiz. Onun için bu işi biz yaparsak söyleyeyim bir haftada biz bulduk 1200 uçulitil. 1200 kişi Gagauzya'da anladılar, sevdiler. Hem de yardım yaptılar bize. Hani biz hani bu partiyi açma. Bu onun için söyleme hani Gagauzya sevdi bu işi. Çok problemler bize çekilir başka partilerle. Başka partilerle hani Gagauzya'da çok vakitler bizim hepsi oylarımızı, hepsi seslerimizi alırlar. Açan gelir seçimler. Onlar sevmiyorlar. Hani Gagauzya kurar kendi partisi. Gagauz Halk Partisi. Parti hani bu hepsi insana. Bu partiyi biz kururken söyleyeceğim hani bize şimdi hem naşı önemli hem naşı iyi, naşı lazım. Hani insan bize inansın. İnansın. Dilpak Nikolay Dodoglu, Ivan Klitschek ile Ivan İkizli hani oldu şimdi şampiyon Moldova bizlerle başka bir kimse hepsi Gagauzya. Bu parti kurulur hepsi insancı. Gelecek vakitler biz olmayacağız rukovodитель parti. Biz değişeceğiz. Başka genç insanlar gelecekler. Ama parti kurulduğu ama hep bir olacak. Bu partiyi satmayacaklar. Bu partiyi vermeyecekler. Kimse birbirlerine ileri doğru. Zira bizde var. 1200 учредитель, 1200 kişi yapar. Şimdi kurar bu partiyi. Onun için ileri doğru. Bu işler hani kimse bir tarafında buluşurlar, konuşurlar, hayderler. Gelir bir parti atlarlar, bir partiye. Bu yok nicel. Bizim Gagauzlarda, bizim bu partimiz olarak bir çıkıyor nasyonal işimiz zerin biz hepsini söylersken biz yaşarsak Gagauzya'da Dilpak Gagauzlar hepsi insan yaşar Gagauzya'nın hepsi bir yere beraber toplansınlar. O patriotik işlerine. Sanırım hani imенно patriotik biraz da nasyonal işleri toplayacak hepsi Gagauzlar dünyada bir yeri da bizim partimiz az vakitte çok uzayacak. Siz tesisince ileri söylediniz, hani partiyanın учредители binden ziyade kişi, bizim Gagauzlar. Bu siz söylersiniz hani bir kararı partiyanın içinde getirmeye bitkiyeden lazım olacak hepsinden sorma da hepsi kaylığını versin. Ne sözü değişilmeklere değil. Hani parti registrasyon palatasında imzalama lazım 1000 kişi olsun учредитель. Te biz Gagauzya'da
biz bu insanı bulduk. Niçin? Zira biz kurduk, bizim fundamentimiz kurduk Народный Patriotik Союz devletin yanında, onun fundamentında. Onun için bu çok insan bize sırası yanımızda oldu. Ben söyleyeceğim size hani küsmesin kimsecikten başka bu işi kimse yapamayacak. Bu pek çok kişi. Bizde Gagavuzya'da 125 bin kişi var insanın yaşları. Hani varınca çıksınlar parlamentlara. Ama çıksınlar seçimlere. Ama seçimlerde biz görüyoruz ki 55, 60 kimi arkadaş daha az kişi çıkıyor. Ha bizde 1200 insan hani oldu bizim uçurutilimiz. Bu pek çok. Bu yıldan bir haftada bu işi yapma. Ben sanırım çok sağ olsun biz insanlar. Ona biz için işi derler. Bu işi biz yaptık. Ben sanırım onun başkası yapamayacaktı. Onun için bizim bu partimiz yılk adımı yaptı. Öyle pek kahve. Biz için geçeceğiz registrasyonu. Biz gideceğiz her bir köylere. Bulacağız bizim insanların kim o büyün halk topluluğunun deputatları da bulacağız. Bizim primarlarla bulacağız. Hepsiyle konuşacağız. Hani biz geleceğiz bu köye. Hani buluşma insana. Bu partiye saklanmayacak kimseden. Biz yok kime saklanma. Biz kimse, bizim ardımızda yok kimseyecek. Çoğu sorarlar. Kim bu parti kuruyor? Nasıl zengin adamlar var ardında? Nasıl politikler var? Bizim ardımızda kimse yok. Söylerim hani bize büyük para değil lazım. Hani bizim partiye çalıştı. Zerim biz kendimiz çalışacağız. Gideceğiz bir insanlara bize maç para bize değil lazım bu işe. Biz seversik. Biz patriotuz Gagavuz'da. Biz isteriz ki hani bizim partimiz toplasın. Hepsi Gagavuz'da. Hepsi dünyada Gagavuzları bir yerde. Da bizim problem analizler var Gagavuz'da. Biz kendimiz bizim halkımızdan bir yerde çözmeye de gitmeyle yeri. Sağ olasınız. Иван Федорович, siz nece başın yardımcısı, pek iyi bilirsiniz partiyanın işini, partiyanın davalarını. Nece siz düşünüyorsunuz, deyince Nikolay Harlampiyoviç ileri söyledi, hani bize lazım danışma insana öyle, hani insan inansın bize. Nece düşünüyorsunuz, hangi adımları lazım yapma, hani insan işitsin, sizin davaları, niyetleri, sizin partiyanızı ne istersiniz yapma, ne istersiniz danıştırma insana. Hangi ideyaları, ne lazım yapma da insan inansın size? Biz sağ olun sizin soruşunuz için biz lazım şimdi anlatma insana hem de göstermek kendi işimizin. Bakın bir Moldova'da var 60 partiden ziyade. 60 partiden ziyade var ama bizim Gagavuz için yok yer bir de partide. Tebuti fikir bizi getirdi bu işe hani biz kurmak kendi partiyamızı. Hani gösterici Gagavuzların yaşamalarını, hani koncuk arka Gagavuzların Gagavuzya yaşayanlara. Bizde Respublika'da bu 30 yılın içinde siz doğru söylüyorsunuz hani bu yıl partiyasını kurulu Gagavuz Halk Partiyası hani biz gördük yaptık bir büyük analiz. Yemek ki bundan hani 60 partiden ziyade var da yok kim bizi korusun, yok kim bizi göstersin parlamento dünyada. Bir de Moldova Partisi bunda yer yok. Onun için biz bu fikirle geldik kurmak kendi partiyamızı. Bizim insana danışırız, yemanla deriz. Hani Tibuti hani anlasınlar pek işte hani bir de Moldova Partiyası bizi biz onlar lazımız bak bizim seçimlerde. Hani aslında bizim seslerimizi de yapsak kendi işlerini. Ama en büyük fenalık nasıl oluyor? Moldovan partiyaları Gagavuzya'da dağıdırlar bizim halkı. Bırakırlar bizim kuvvetimiz bak birlikte. Zaten bizim programımızda hani konsolide etme hepsi insanı bizim halkı toplama bir yeri tenice vardı. Biz yaptık Gagavuz Respublikası'nı. Bizden hiç o zaman sakındı. Hep sakındılar diyeceğim. Biz birlikteydik. Birlikte biz kuvvet. Biz pek büyük kuvvetiz birlikte. Zaten bu 30 yılın içinde Moldova partiler dağıttı bizim halkı parça parça. Biz gördük, biz işini geçtik bu işe bizim otonomi kaybeder. Biz bunu gördük, biz bunu anlarız. Biz şimdi bu hesap için biz kurduk bizim partiyamızı. Bu programımızla biz danışacağız her bir yaşayanlara, Gagavuz'dan yaşayanlara hani anlasınlar pek doğru. Laf ederiz bizim yaşayanlarla danışırız, söyleriz, onları anlarız. Hani bilirsiniz hani biz olma birlikte biz lazım olma Gagavuz Halk Partiyası'nın altında. O bize dayak olacak. Avtonomiya bizim Gagavuzlara. Temut insan lama nasıl? Bakın primarlar bir partiyada, Moldova partiyalarında bu partide, bizim sovyetnikler, bizim deputatlar, deputatski korpus
Anlarsınız hani yarım deputatlar bu partide yok birlik. Gagavuzların arasında birlik yok. Birlik yok. Bakın onun için izleyicim her bir bu kişiler duyarlar, ağırtlarına duyarlar Moldovan partiyaları. Moldovan partiyalarında var kendi programması, kendi ustavları. Hani onlar Gagavuz'u hiç görmediler. Onlara Gagavuz'da birlik dil lazım. Onlara Gagavuz'da lazım bak o için hani gelmeye, alma sesleri yapmak kendi işlerinde. Bunda iş biter Gagavuz'da. Onun için bu hesap için ben isteyen danışma bizim halka biz kurduk bu Gagavuz Partiyası'nı. Gelin Gagavuz Partiyası'nı genişletmeye, kaldırma da bize lazım her bir vetvi vlastiden, çekitmeye sovetniklerden, primariyadan, deputatlardan, başkanadan olsun bizim Gagavuzlar, patriotlar. Bu işin biz kurduk bu partide biz diyoruz hani bizim Gagavuzlarımız olsun kavi, bizim halk bilsin hani yarınki gün burada var. Dil yazı düşünmeyen, yani gitmeyen, yani toplayayım Rum bağlamında gideyim başka yere yaşama yok. Biz diyoruz hani görsün hani burada olacak yaşamak ister. Sağ olasınız. Sağ olasın. Sağ olasınız Иван Федорович, Николай Харлампьевич. Bilinir. Hani bizim Gagavuzlar birkaç Gagavuz dilde çok kişi 100 kişiden parlamentte. O kadar az kişi kararları var nasıl az kararlasın parlamentte soruşları zor ama bugünkü gün açan partiyada Gagavuz partiyasında o kadar çok Gagavuz olacak. Ne kadar tayilin olacak kararlama bu işleri diyeceğiz. Düşünüyorum hani ileri seçimlerde de düşünürsünüz pay almayı. Niye düşünürsünüz? Çok sağ olun. Çok yani biz Gagavuzca bir konuşuruz. Ama isterim biraz Rus dilinde de konuşma. Zerim bizim bu partiye açarız dil pa Gagavuzlara. Açarız hepsi insana hani yaşar Gagavuz'den, çıkma Gagavuz'den. Хочу извиниться, очень важно, что мы говорим сегодня на гагаузском языке, и одно из, наверняка, первых направлений нашей партии – это изучение гагаузского языка, это ни в коем случае не терять наши традиции, это наша культура, но при этом хочу акцентировать внимание, что у нас не все жители Гагаузии понимают гагаузский язык, поэтому немножечко буду говорить и на русском языке, для того, чтобы более раскрыть, для чего нужна наша партия и чем эта партия будет заниматься. На ваш вопрос отвечая, скажу, что очень важно, чтобы Гагаузия сегодня объединилась. Очень важно, чтобы все наши выходцы из Гагаузии, которые живут за границей, и в России, и в Турции, и в Европе, и в Америке, и в других странах, поддержали свою партию. Поддержали свою собственную гагаузскую партию, гагаузскую народную партию, Гагауз Халк партии. Это даст нам возможность входить в парламент. 5%, я вам скажу, что если мы сможем провести работу, мы наберем и можем стать сюрпризом для всего мира, что на первых же выборах Гагаузская партия может попасть в парламент. Гагаузская партия, если попадет в парламент, то она попадет, как говорится, не 1 и 2 человека, а минимум уже 5. Минимум 5 человек, потому что 5% барьер прохождения в парламент. То есть минимум 5, а может быть и 6, и 7, которые действительно могут создать в парламенте фракцию и защищать свои интересы. Партия гагаузская должна в первую очередь, я скажу, что подумать и решать глобальные наши внутренние вопросы. Для того, чтобы в самой Гагаузии, объединяя Гагаузии, гагаузскими вопросами занимались сами мы. Что мы ни в коем случае не делегировали свою власть другим партиям. Практика показала, и Иван сейчас отмечал, что 30 лет после создания Гагаузской республики, потом Гагаузской автономии, мы все время делегировали свою власть кому-то. К нам приходили якобы друзья, руководители молдавские партии, которые нам обещали, очень все многие обещали, сейчас не буду ни о ком говорить, не буду плохо говорить, но все они обещали решить наши вопросы. А закончилось тем, что на сегодняшний день закон о своем правовом статусе, внутри этого закона фактически все, что было хорошее, уже забрали. Практически все полномочия забрали. У нас и нету, мы не можем контролировать ни таможню, ни налоговые, силовые структуры, деконцентрированные службы и много чего другое. Скорую помощь позвонить, мы звоним через коммутатор, через Кишинев и тому подобное. Сейчас не буду акцентировать на всех этих моментах. Но если дальше пойдет, мы можем потерять и автономию, потому что мы доверяем какой-либо партии решать наши вопросы, а эта партия имеет свои проблемы с руководством страны. Сегодня одно руководство, завтра другое. А у нас всегда так получается, мы поддерживаем кого-либо, они ругаются в центре, и Гагаузия все время оппозиции ко всем.
Инвестиции не получаем, грантовая политика в стране не то что 5% по численности населения, мы 1-2% не имеем. Поэтому сейчас, сообразовывая гагаузскую партию, мы ставим во главу угла самое главное. Мы не боремся против кого-либо. Вот мы не сегодня, вот с первого дня, мы еще не зарегистрированы, это следующий шаг, но утверждена наша партия на съезде, мы не начинаем вражду, мы не начинаем говорить плохие слова о каком-либо. Да, мы констатируем некоторые факты. Наш девиз сегодня: мы не против кого-то, мы конкретно за Гагаузию. Мы за каждого нашего человека, который проживает здесь на территории, и те люди, которые за границей, которые, значит, ждут нашей помощи. Идя такой политикой, я уверен, что мы не станем врагами для какой-либо партии. Если в парламент гагаузская партия попадает, это партия, которая будет нести дружбу, это партия, которая будет всегда защищать нейтралитет, потому что я скажу, что, как бы ни говорили, но гагаузы никогда не являлись сепаратистами, и гагаузы больше государственники, чем сама титульная нация республики, потому что мы очень боимся, что республика потеряет суверенитет. Мы хотим жить в республике Молдова. Наша родина – это республика Молдова. Наша маленькая родина – это Гагаузия, и это наша страна. Мы граждане одной страны. И чем больше Гагаузия будет получать свои полномочия, тем будет усиливаться республика. Все демократические институты наконец-то начнут работать, и гагаузы интегрируются во власть Республики Молдова. Мы же ведь являемся гражданами республики. Конечно, изучая гагаузский язык рядышком, оно и понятно, и сегодня уже сделано несколько шагов, мы должны изучать и государственный язык. Гагаузия должна шаг за шагом перейти к тому, что каждый человек должен знать государственный язык для того, чтобы в дальнейшем идти во власть, для того, чтобы решать эти вопросы. Я вам скажу, появление гагаузской партии сегодня в Гагаузии, оно воспринимается двояко. В первую очередь, люди, которые видят, что столько проблем создаются, не идут инвестиции. В последнее время Гагаузия полностью отошла от всех переговоров, отношений к центрам. Это большая беда. Но это одно. А вторая сторона, которая говорит, что чем хуже для Гагаузии, лучше для какой-то партии. Это лучше почему для какой-то партии? Больше злобят гагаузы, они больше ненавидят центр, и нас легче использовать. Вот одна сторона, которая нас хочет использовать, и чем хуже для нас, лучше для них. И вторая сторона – это тех людей, которые прогрессивных людей. Да, это интеллигенция, это предприниматели, это люди науки, это люди, которые хотят развития региона. И все время не могут понимать, почему нас все время втягивают в чью-то игру, и мы соглашаемся. Поэтому сегодня образование гагаузской партии – это свобода для Гагаузии. Это шаг за шагом мы начнем решать все вопросы, которые касаются лично нас. Не защищать кого-либо, не идти за кем-либо, а защищать свои конкретно, свои вопросы решать. У нас завтра мы подготовили весь пакет документов. Большое спасибо нашим учредителям, большое спасибо всем тем людям, которые пришли на съезд. Ну и все те люди, которые нас поддержали. Завтра, первый день, который мы отнесем весь пакет документов на регистрацию. И, в принципе, я скажу, Гагаузии снова же, некоторые говорят, они зарегистрируют гагаузскую партию. Хотя для меня, а как такое может быть? 60 партий зарегистрировали, закона, а нас не зарегистрировали. Конечно, могут придраться к названию, может еще к чему-то, может пятому, десятому. Но мы намерены, даже если мы первый этап где-то нас остановит и скажет, что вот здесь нужно переделать, мы будем переделывать. Мы не собираемся сразу скандалить, кричать, говорить, что там кто-либо мешает. Мы пойдем, как говорится, решать с каждым днем. 1 раз, 2, 10, 100 раз, если нужно будет поехать, столько мы поедем, все вопросы решим. Но если мы видим, что наш вопрос переходит в политическую плоскость, конечно, мы тогда выйдем в инфотак, заявим об этом, обратимся к международным организациям, с посольством, с руководством стран, ко всему миру, для того, чтобы все услышали, что Гагаузия сегодня наконец-то решилась и создает свою собственную партию. Из-за этой партии четко стоит сегодня гагаузский народ. И с каждым днем будет увеличиваться. Я скажу, что мне буквально пару дней назад
Вот позвонили ребята из Чехии. В интернете увидели, что был Гагаузский съезд, и тут же заинтересовало, что мы очень поддерживаем. Мы занимаемся бизнесом в Чехии, но мы очень поддерживаем, потому что мы хотим вернуться на родину. Поэтому регистрируйте, мы готовы участвовать. И я уверяю вас, что не только эти ребята из Чехии, но наверняка со всего мира будут звонки, и люди будут нас поддерживать, потому что это наше общее, это наш гагаузский дом. Увеличение членов партии, насколько это хорошо в целом для партии? Это очень хорошо. И мы хотим, значит, после регистрации отнестись к этому очень серьезно. Потому что после регистрации у нас будет открыт офис. Естественно, что у нас будут те люди, освобожденные люди, которые там будут работать. Потому что в партии будет членский взнос, который будет финансировать саму партию. Мы именно с этого и как бы и начнем. Для того, чтобы искать дополнительных людей, которые нас поддержат. Мы готовы сделать сотни, тысячи маленьких встреч в каждом населенном пункте для того, чтобы достучаться до каждого жителя, чтобы они сами, самостоятельно пришли, написали заявление, изучили наш устав, изучили нашу программу и действительно сделали правильный выбор и вошли в нашу партию. Я уверен, что если мы пойдем в такой форме, не просто количественно где-то пачками принять занимание, нет, каждый человек должен вступать в партию, запомнить этот день, когда он вступил в партию, за ним должны быть те люди, которые будут его предлагать в эту партию, с которыми мы вместе будем сотрудничать. Потому что это очень кропотливая, очень большая работа. Но это работа, которая приведет Гагаузский халк партии к власти. Потому что у нас после парламентских выборов сразу же выбор Народного собрания. Выборы Народного собрания, ну а сегодня, наверное, для каждого жителя Гагаузии ясно, что депутаты Народного собрания или в целом, значит, депутатский корпус – это власть Гагаузии. Да, есть у нас Башкан Гагаузии, но законодательный орган – это главное, который принимает законы, ну и дальнейшее принимает и бюджет, и в принципе дальше должен руководить и делать все возможное, чтобы исполнительная власть исполняла все законодательные законы, которые у нас принимает Народное собрание. Полнота власти у нас не башканская, а законодательной власти. Поэтому очень много зависит будет от осени. Осенью у нас выбор Народного собрания. И естественно, что мы уже говорим, после регистрации мы будем работать для того, чтобы во всех 35 округах Гагаузии выдвигались в парламент представители Гагаузской халк партии, то есть Гагаузской партии. Если сразу примут ваши документы согласно процедуре, это сколько по времени проводится регистрация? Ну, это может быть неделя, а может быть и месяц. Мы не можем здесь как бы настаивать. Это уже зависит от регистрации, от этого органа, который будет работать. Ну, я еще раз повторяю, сколько бы оно ни шло, мы пройдем это, мы будем толерантны, мы не будем ничего спорить. Если что-то кому-то не нравится, поменять документ, поменяем, изучить, поменять, сделать. Все это мы сделаем. Мы настроены регистрировать партию. Не просто поднять какой-то шум, а конкретно регистрировать. Мы обещали всем нашим учредителям, когда мы, в принципе, приходили, обращались, получали их поддержку, их подписи, что мы этот вопрос доведем до конца. И я уверяю сегодня с этой трибуны, что мы это добьемся. Это, я скажу, что самое главное для нашего народа. Своя партия, наше единство, и тогда у нас все получится. Уважаемые гости, наша программа подходит к концу, и я хотела бы, чтобы вы кратко обратились к населению, к потенциальным членам партии, которые, может, захотят в будущем, узнав о создании партии, войти в ваши ряды, чтобы вы обратились к ним. Вот у вас есть возможность в завершении программы. Вот перед этим, как мы собирали подписи, да, вот наших жителей, очень было две категории людей. Категория людей, которые приветствовала нас, были рады, понимая, что это необходимость, то, что мы сейчас делаем, и необходимость, и нам желали, Бог вам помощь, и мы с вами. И вторая категория людей была, которые являются членами молдавских партий. Которые являются членами молдавской партии, представляют интересы молдавских партий. Вот это, именно вот эта категория людей, которая нас встретила в штыки. Который сказал, что не надо Гагаузская партия, нет, вот мы здесь есть. Понимаете? Поэтому я говорю, когда я обращаюсь к нашим жителям, да, каждому жителю автономии. Когда вам говорят, что не нужна Гагаузская партия, вы спрашиваете, кто это говорит? Если это говорит член
какой-то молдавской партии, должны сразу понимать, что у них нет ничего, никакой связи не с автономией. Именно Гагаузская партия, я уже говорил, что именно Гагаузская партия будет щитом автономии гагаузского народа. И чем больше будет членов Гагаузской партии, тем будет мощнее и сильнее щит. Я поэтому призываю каждого жителя автономии вдуматься, проанализировать ситуацию, то, что сегодня необходимо Гагаузской партии, и мы с удовольствием будем рады принять новых членов нашей партии, Гагаузскую народную партию. Спасибо за ваше мнение, Николай Карлапович, в завершении программы. Sevgili Paul dostlar, isterim büyüğümüzü hepsi işitsin. Hepsi insan yaşar Gagauzya'da. İnsanlar ançıklar Gagauzya'da yaşarlar başka devletlerde. Gagauzya'da büyüğün doğdu bizim partimiz. Gagauz Halk Partisi. O doğdu bir küçük kuşak. O bir küçük kuşak, hani biz lazım onu büyütmeye. Anası da babası da uşağın bizim Gagauzya'dan. İkisi de. Ardımızda bize kimse yok. Ama çok insan buluncuk başka yerlerden. Hani çıkar bizi kirletme. Hani çıkar her türlü problema bize yapma. Kim bizim uşağa bakacak? Kim bizim uşağı koruyacak hepsinden? O bir küçük uşak. Onun için söylemen hepsi Gagauzlara. Koruyun bu küçük uşağı, bizim bu küçük partimizi. Koruyun onun yanında da o büyücük. O büyücük de ileri doğru koruyacak. Hepsi Gagauzlar, hepsi dünyada. Bu uşak büyüdüğüne olacak bir büyük kahve adam. Bir kahve partiye. Yani gelecek hepsi Gagauzlar da o zaman biz olacağız kendi evimizde, kendi toprağımızda çorbacı olacağız. O zaman biz dilerim kaçma başka yere, başka yardım arama. Biz kendi kendimize yardım edeceğiz. Biz yaşarsak devlette, Moldova devlette. Sanırım büyüttüyken bizim uşağımızı o açan büyüyecek. Biz Moldova'da duyacağız kendimizi. Hani bu Moldova bizim rodinamız. Başka bizde yok. Onun için çok sağ olun. Olun yanımızda. Büyün bize lazım. Çok yardım sizden. İnanın. Hani biz gideriz yapma o partiyi. Bizim halk insanımıza, hepsimize olduğuken bir yerde biz olacağız kahve. Çok sağ olun. Saygılı misafirler, isterim söylemen sağ olasınız, sen geldiniz, açtınız ideyi, önemli ideyi bu yeni Gagauz Partiyanın. Hem de isterim söylemeye iyi başarılar size. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Saygılı seyirciler, bununla bizim programımız yetişti bitkiye. Kalın bizimle GRT kanalında.